شهر رمضان له فضائل كثيرة وخصائص عظيمة اختصه الله بها من بين الشهور. ومن فضائله أن الله تبارك وتعالى فضله على بقية الشهور بإنزال أفضل الكتب السماوية فيه. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية. ونزل في أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن فضائل هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى وعد في العبادة فيه صياما وقياما بالمغفرة من الذنوب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي ذلك بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن وفق لصيام وقيام شهر رمضان كله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وما أعظم الخيبة والخسران لمن لم يغفر له في رمضان. ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع بهذا؟ فقال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. الحديث. رغم أنف أي خاب وخسر ولصق أنفه بالتراب. كل من أدرك رمضان فكسل عن العبادة حتى انتهى الشهر ولم يغفر له. ومن فضائل هذا الشهر أن صيامه من أسباب دخول الجنة. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والبيان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأعوانه. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته على نصب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من خصائص هذا الشهر العظيم أنه الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وتسلسل. ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار أو أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وفي رواية لمسلم: وصفدت الشياطين. فإذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة تعظيما لهذا الشهر وتكريما وحثا للناس على الطاعات، وغلقت أبواب جهنم فإن ذلك باعث على ترك المنكرات، وتسلسل فيه الشياطين فتقل الشرور في رمضان
ويزداد الإقبال على الطاعات وتقل المحرمات فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فعسى أن تصيبك نفحة من نفحات الرحمن فتسعد بها سعادة أبدية تأمن بعدها من نفحات جهنم. الحمد لله مسكانا لله يتقبلوا مسكانا يدرسوا بركاتوች እንደኔ እንደናንተ እናንተ ዱንያ ላይ መኖርን እየናፈቁ ልጆቻቸውን ማሳደግን ህይወታቸውን መለወጥን ዒባዳ መስራትን ለጀነት መዘጋጀትን ከጀሃነም መሸሽን እንግዲህ በርካታ ብዙ ነገሮችን እያለው እኛው ሰፍ ላይ የነበሩ እንግዲህ እስከዚች ደቂቃ ድረስ የሌሉ የሞቱ አሉ። ረመዳንን አንድረስ የምናውቀው ነገር የለም። አላህ ደርሰው ከሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያደርገን። ዛሬ ካልተሳሳት ሻዕባን 25 ነው። ስለዚህ ረመዳን ሻዕባን 30 የሚሞላ ከሆነ 5 ቀን ካልሆነም ወደ 4 ቀን አካባቢ ነው እንግዲህ የሚቀሩት ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳን ሲመጣ የመልካም ስራዎች ዋዜማ ነው። የሙስሊሞች የደስታ ወር ነው። አላህን በማምለክ የሚደሰቱበት ነፍስያቸው የምትረጋበት ዓመታዊው የሙስሊሞች የተሐድሶ ማዕከል ከአላህ ተባረከ ወተዓላ አብዝተን የምንቀርብበት የእርሱን ቃል የምናነብበት የምንጾምበት ሰደቃ የምንሰጥበት የተራቡ ከሌላ ጊዜ በተሻለ መልኩ እንግዲህ ሰደቃ የሚያገኙበት ያላቸው ባለሀብቶች ባለንጡራዎች ድሃዎች እንዴት እንደሚራቡ በቀላሉ ረመዳንን በመጾም ሰዎች እንዴት እንደሚጠሙ የሚያውቁበት ወር ነው። ስለዚህኛው ረመዳን ስለ ፈዳኢሎቹ ብቻ እናውራ ካልን የረመዳንን ትሩፋቶችን ብልጫዎቹን እናውራ ካልን ያው ኹጥባው እንደማይበቃን ታውቃላችሁ። ከዚህ ባለፈ የረመዳን መስፈርቶቹ ምንድናቸው? በእነማን ላይ ነው ግድ የሚሆነው ወይም ግዴታ የሚሆነው? ምንስ ረመዳንን ያጠፋዋል የሚሉትን ነጥቦችን ኢንሻአላህ ተዓላ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ረመዳን የተከበረ ወር ለመሆኑ እንግዲህ ቁርአን የወረደበት ወር መሆኑን ታውቃላችሁ። ስለዚህ ቁርአን የማትቀሩ ሰዎች ከቁርአን ጋር የራቃችሁ ሰዎች ረመዳን ውስጥ ቁርአንን ለመቅራት ቁርአንን ለመማር መልካም አጋጣሚ ነው። ረመዳን የእንቅልፍ ወይም ጌም መጫወቻ ጊዜ አይደለም። በርካቶች እንደምታውቁት በረመዳን የተለያዩ ቻናሎችን የሚያገላብጡበት የተለያዩ ፊልሞችን የሚመለከቱበት እንግዲህ ፍጡር ሰዓት ተበልቶ አብዛኛው ሰው የሚዘናጋበት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ሌሎች ደግሞ ለጀነታቸው የሚለፉበት ነው። ረመዳንን ወር መጾም ግዴታ ነው። እንደምታውቁት አላህ ግዴታ ካደረጋቸው ነገሮች አንዱ አላህ በቁርአን ውስጥ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከእናንተ በስተፊት በነበሩ ህዝቦች ላይ ጾም እንደተደነገገው በእናንተም ላይ ተደንግጓል፣ አላህን ትፈሩ ዘንድ ይከጀላልና ረመዳን ውስጥ አላህን መፍራትን ታዳብሩበት ዘንድ ይላል ማለት ነው። ኩቲበ ዓለይኩም ሲያም ማለት በእናንተ ላይ ፉሪደት ዓለይኩም ዒባደቱ ሰውም ማለት ነው። ከእናንተ በፊት በነበሩ ህዝቦች አኳኋኑ ሊለያይ ይችላል፣ ሰላትም እንደነበረው ማለት ነው። ግን በእነርሱ ላይ መጾም ግዴታ ነበረ። በእናንተ ላይ ደግሞ የረመዳን ወር መጨረሻ ላይ ለዚህ ነው ቁርአኑ መጣና አያመ ማዕዱዳት የምትጾሙት ብዙ አይደለም የተቆጠሩ ቀናትን ነው። ከእናንተ መካከል የታመመ በሽተኛ የሆነ ወይም መንገደኛ ካለ እሱም ቢሆን ግድ አይሆንበትም፣ ከሌሎች ቀናት ቆጥሮ መክፈል ይችላል። ተግባባን? የተቸገረ ደግሞ መጾም የማይችል ካለ ደግሞ ሽሩም መክፈል የማይችል ካለ ደግሞ ድሃዎችን ቤዛ ማብላት ይኖርበታል ብሎ አላህ ተባረከ ወተዓላ መጨረሻ ላይ የምትጾሙት የረመዳንን ወር ነው። ሻህሩ ረመዳን የትኛው አለዚ ኡንዚለ ፊል ቁርአን ያ በርሱ ቁርአን የወረደበት የሆነውን የረመዳንን ወር ነው እንድትጾሙ ግድ ያደረግኩባችሁ። ቁርአን ለሰዎች መሪ ሲሆን ወደ ቀጥተኛው ወደ ጀነት ወደ አላህ የሚያደርሰውን መንገድ የሚያመላክት የውሸትንና የእውነትን መንገድን የሚያብራራ የሆነው ቁርአን የወረደበትን ወር ነው የምትጾሙት። ስለዚህ ከእናንተ መካከል የረመዳንን ወር ያገኘው ሰው ጤነኛ ሆኖ
መጾም የሚችል ሆኖ ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ሆና መንገደኛ ሳይሆን አካባቢ ላይ ነዋሪ ሆኖ ይጾመው። ከእናንተ መካከል በሽተኛ ወይም ደግሞ መንገደኛ ካለ ደግሞ ከሌሎች ከረመዳን ውጭ ካሉ ቀናት ላይ በረመዳን የበላበትን ያህል ቆጥሮ ይክፈል ይልና يريد الله بكم اليسر አላህ ለእናንተ የሚሻላችሁ የሚፈልግላችሁ የሚወድላችሁ وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية التابعة لمحبة الله تبارك وتعالى فإن ما أمر به شرعا أحبه وليست هي الإرادة الكونية التي ترادف مشيئته مالته الله لأن أنت قرون يفلق الله فديناته لا ما قرارات لك يريد الله وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم والله يريد أن يتوب عليكم إجالا لك النساء አንቀጾች ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳንን ወር ነው መጾም ግድ የሚላችሁ የሚሆንባችሁ ይላል። ከእስልምና መሰረቶች መካከል አንዱ ነው ታውቃላችሁ ረመዳን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما እስልምና የተገነባው የተመሰረተው በአምስት መሰረቶች በአምስት ምሰሶዎች ላይ ሲሆን አላህ ተባረከ ወተዓላ ብቸኛ አምላክ መሆኑን አምኖ መመስከር ነብዩ መሐመድ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን አምኖ መቀበልና መመስከር አንድ ሰላትን በአግባቡ ማቆም ግዴታዋን ዋጅባቶቿን አሟልቶ ማለት ነው። ዛካ መስጠት ያለባቸው ሰዎች እንደ ሁናቴው እንግዲህ በቁም ከብት ይሁን በሚነገር ሸቀጣ ሸቀጥ ይሁን ሸሪዓው አብራርቶታል በሚገባ በአዝርዕት እህሎች ዛካን መስጠት የረመዳንንም ወር መጾምና የአላህን ቤት አላህ በደነገገው መልኩ ሄዶ መጎብኘት ብቻ አይደለም በደነገገው ጊዜ በእድሜ አንዴ ሄዶ መጎብኘት በእነዚህ የተመሰረተ ነው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አብራርተዋል። ስለዚህ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው የጾምን ወይም የጾምን ህግጋትና ደንቦችን ትክክለኛ ጾምና አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለውን ጾም ይጾም ዘንድ መማር ይኖርበታል ማለት ነው። ሁሌ አንድ የምናነሳው ነገር አለ። በማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ ለእኛ ያስፈልጉናል ብለን ያሰብናቸው ነገሮችን በሚገባ እናውቃቸው። መብራት ኃይል እንዴት እንደሚከፈል በየወሩ ውሃ እንዴት እንደሚከፈል የውሃ ሂሳብ ልጆቻችን የትምህርት ቤት ህክምና እንዴት እንደሚደረግ ደሞዝ እንዴት እንደሚወርድ እያንዳንዱ ነገር እናውቃለን። ረመዳን ግን ዘንድሮም ይመጣል። ዘንድሮም ሁክሙን እናውቃለን። ሶላት ዘውትር ይሰገዳል። ሶላት ውስጥ ምን እንደሚያጠፋ ሰላትን የሶላት ቅድመ ደንቦች ምን እንደሆኑ ሹሩጦቹ ምን እንደሆኑ አርካኖቹ ምን የሚያስቸግር ነገር ሆኖ ቆርጥ ስለማንሰጠው ነው ትኩረት አስቀምጡ እንጂ አንድ ሰው ስለ ረመዳን አንድ የተደረገ ሙሐደራን በደንብ አድርጎ ቢያደምጥ በእርግጠኝነት 20-30% የረመዳን አህካሞችን መረዳት ይችላል። እየሄደ እንኳን ማለት ነው ኤፍኤም በምንሰማበት ሰዓት እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳናችን ተቀባይ ነው ብንሄደው አላህ ዘንድ ወደድንም ጠላን ያልቃል። ትናንት ከኛ ጋር ሰፈር ወልሚጾሙ የነበሩ ሰዎች የሉ ሄደዋል። አሁን ይሄኛው ረመዳን እንድረስ አላህ ወስጣን ቀጣይ ያለውን እንድረስ አንድረስ የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ረመዳንን በሚጾምበት ጊዜ እንደ መሰናበቻ በሚል እሳቤ ነው መጾም ያለበት። ካቆየህና ከጻፈለት ኸይር ወበረከት ካልሆነም ደግሞ ፍጻሜ አምሮልህ ትሄዳለህና ማለት ነው። ስለዚህ ጾም የሚባለው ወደ አላህ መቃረቢያ ሲሆን መብላትን መጠጣትን ሌሎች ጾምን ሊፈቱ ወይም ሊያስፈቱ ከሚችሉ ነገሮች በመቆጠብ አላህ ከደነገገው ጊዜ ትክክለኛው ጎህ ከቀደደበት ጊዜ ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ያለው ጊዜ በንያ ከነዚህ ነገሮች ታቅቦ መቆየት ማለት ነው። ስለዚህ ለጾም ሁለት መሰረቶች ይኖሩታል። አንደኛው መሰረት ጾም ሊያጠፉ ከሚችሉ ይዘረዘራል ይመጣል። ጾም ሊያጠፉ ከሚችሉ ነገሮች ጎህ ከሚቀድበት ጊዜ አንስቶ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ በረመዳን ቀናቶች ውስጥ ከሚያስፈጥሩ ነገሮች መታቀብ ማለት ነው። ሁሉም ጾምን ሊያበላሽ ከሚችል ነገር ማለት ነው። ያ ቢበላ ሊሆን ይችላል፣ ሊጠጣ ሊሆን ይችላል፣ ባለቤትን መገናኘት ሊሆን ይችላል። ሌሎች የሚያጠፉ ነገሮች አሉ።
የሚዘረዘሩ ከነዚያ መታቀብ። ሁለተኛው መሰረቱ ደግሞ የጾም ሁለተኛው ሩክኑ ዋነኛው የሚጾምበት ጊዜ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጎህ ከቀደደበት ጊዜ ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ በረመዳን ቀናት መሆን አለበት ማለት ነው። القرآن أسمته وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل بلوم تطم تفكروا الله جوال اسكما جدرس يبوه كر نجو كر كتقرو كلميتو كر اسكي اللي جلات جدرس يا مالك بوه كقددبت جزي أنستو ፀሐይ እስከ ምትጠልቅ ድረስ ثم أتموا الصيام إلى الليل እስከ ሌሊቱ ድረስ ጾማችሁን ሙሉ ያለው ቁርአን ለዚህ። ስለዚህ መብላቱን መጠጣቱን በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ቤተኛው አላህ ፈቅዷል። እስከ መቼ حتى يتميز بياض النهار من سواد الليل ማለት ነው። ይሄ ነው የተበየነ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ያለው ያኔ حينها يجب الإمساك عن كل ما يفطر سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بصر له حديث ليل من بلغة إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ليلتو ماتاو كزيها أجاك بست مسراك سيمت عنا كانوا دمو ودم إراب دم تقص عاية يدك تكتلوات من يدك አይደለም ምስራቆች ከኛ ቀድሞ የሚያፈቅሩበት ምስጢር ይሄ ነው። መቼም በዚህ አትታሙም የሳይንስ ሰዎች ስለሆናችሁ ማለት ነው። ስለ ሸሪዓው ነው ያወራን ያለነው እንጂ አሁን መሬት እንዴት ትሆናለች፣ ቤት ትገባለች፣ ቤት ትወጣለች፣ ፀሐይ እንዴት ነው የምትሆነው፣ እንዴት ነው የሚፈራረቀው፣ ይሄን ተውትና የነ ማርስን የነ ጁፒተርን የነ ቬኑስን እንኳን የሌሎቹንም ታጠናላችሁ። ዞሮ ዞሮ ሐዲሱ በዚህ ለሊቱ ከመጣ ቀኑ ደግሞ ወደዚህ ከሄደ ጾመኛ የሚያፈቅሩበት ሰዓት ደርሷል እንዳሉ ከዑመር ኢብኑ ኸጣብ ተላልፏል ማለት ነው። ስለዚህ ጎህ ከቀደደበት ጊዜ ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ መታቀብ ነው። አንድ ሰው በአፉ ላይ እየበላ እያለ ለምሳሌ ጎህ ቀደደበት አዛን አለበት እንበልኛ ወዝኖቹን ከዛ አጀር ስለሚደረግ ማለት ነው ያን ነገር መጥፋት አለበት፣ ጾሙን መቀጠል አለበት። አለበለዚያ እበላለሁ ከዛ በኋላ ብለህ የምታከታተል ከሆነ ጾምህ ይበላሻል ማለት ነው። ተግባባን? ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ቅድም እንደተባባልን አንድ ሰው ጾም ለመጾም ጾሙ አላህ ዘንድ ተቀባይ እንዲሆን ሙስሊም መሆን አለበት። ሙስሊም ያልሆነ ሰው እንዲሁ ጎረቤቶቹ ሙስሊም ያልሆኑ ስለ ጾሙ ብቻ ከነርሱ ጋር ተማሽ የማሁ እኔም ልጾም በረከቱ ይግባብን በእኛም ብሎ ቢጾም ሙስሊም ያልሆነ ሰው ጾሙ የዜሮ ብዜት መጀመሪያ መስለም አለበት። በአላህ ማመን በነቢዩ ማመን። አንድ ሰው ሙስሊም የሆነ ሰው የሚያምንባቸው ነገሮች ላይ ማመን አለበት። ግዴታ ለመሆን ነው ብላችሁ ሙስሊም መሆን አለበት። ያ ገና ግዴታ የሚሆንበት በአላህ በነቢዩ ማመን ነው። ከዛ የበለጠ ከባድ ጉዳይ ስላለ ነው። ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን የደረሰች ከሆኑ ግድ የሚላቸው ከዛ በፊት ያሉ ሐደ ተምይዝ የደረሱ ሊጾሙ ጾማቸው ገቢ ይሆናል። ግን ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰችን አይመለከትም። ግዴታ የሚሆነው በእነዚህ ነው። የአእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት። አቅሉ ኖርማል መሆን አለበት። እብድ ከሆነ የሚያበላሸውን ነገር ስለማያውቀው ቢጾሙ ገቢ አይሆንም፣ ግዴታም አይሆንበትም። ነዋሪ መሆን አለበት። ቋሚ ነዋሪ፣ መንገደኛ ያልሆነ። እንግዲህ መንገድ የወጣ ከሆነ እጾማለሁ ካለ ይችላል። ያ ሌላ መስአላ ነው። መጾም ነው መብላት ነው የሚሻለው የሚለው ነገር ግን ግድ አይሆንበትም። መጾም የሚችል መሆን አለበት ነው። ቅድም እንደተባባለ ሊጾም የሚያግደው ወይም ከጾም የሚከለክለው ነገር ያለበት ሰው ቋሚ ከሆነ ቅድም እንደተባባለ ነው ቤዛ ይበላል ብለናል። አይ የሚሽር ነው ከተባለ ደግሞ ረመዳንን ይበላና ከረመዳን ውጭ ባሉ ቀናት ቆጥሮ ይከፍላል። ሌላው ሴቶችን የሚመለከት ከወር አበባና ከወሊድ ደም ንጹህ መሆን አለባቸው። በዚህ ላይ ያለች ሴት ብትጾም ገቢ አይሆንም፣ ወንጀለኛ ትሆናለች። እንደው አውቃ ብትጾም ከሆነ ግድም አይላትም ማለት ነው። የምትጾመው እሷ ከዚያ ካለችበት ሁኔታ ላይ ወጥታ ከረመዳን ውጭ ባሉ ቀናቶች መክፈል ስትችል ማለት ነው። ጾም ያለ ንያ አይገባም። ተግባባን? ነገ ጾማለሁ የሚለው ነገር አንድ ሰው ማሰብ አለበት። ገና ሳይነጋ ጎህ ሳይቀድ በፊት በልብ ነው የሚባለው።
ድሮ እኛ እንግዲህ ባለማወቅ ማይክ ይዘው ማይክ ነበር በመሰረቱ ዝም ብለው ቆመው ያወይቱ ጾም ገዲ አናዳ ሻሪ ረመዳን አዲስ አውቶ ጾሙን ካላል ታሶዘነ ቀለ መግሪብ በጃን ታሪበይ ታጤማ ይባል ነበር አይደል ያ መሰረተ ምስሉ ተግባባን የንያ ቦታው የት ነው ልብ ነው በልቡ ይለይታል ሰው ስለዚህ ኑጥጠ ንያን መናገር አይጠበቅበትም ማታውን ነገ ጾም ነው ረመዳን ነው ኢንሻአላህ ጾማለሁ ካል ይሄ ብቻውን በቂ ነው ማታ ተነስተህ ሱሁር ከበላህ በቂ ነው ስለምትጾም ነው ለምትበላው ስለዚህ ረመዳን ማለት አይጠበቅብህም ማለት ነው ነገር ግን እጾማለሁ አልጾምም ብሎ ራሱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ገብቶ ልጹም አልጾም ይላል ማለት ይሄ እዚህኛው ተረዱት ውስጥ ገብቶ በዛው ሁኔታ ቢነጋበት ጾሙ ገቢ ይሁን ያን ቀን መክፈል ነው ምክንያቱም ጾማለሁ የሚለው ነገር እርግጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ነገ ረመዳን ከሆነ ኢንሻአላህ ተዓላ ግዴታ ጾም ነው እጾማለሁኝ አለና ረመዳን ከሆነ ጾማለሁ ብሎ አስቧል ተግባባን ረመዳን ሆነ ገቢ ይሆንለታል ማለት ነው ረመዳን ከሆነ ጾማለሁኝ ነገ ለምሳሌ የው መሸከለ ይበልና ረመዳን ከሆነ ጾማለሁ ብሎ ረመዳን ቢሆን ገቢ ይሆንለታል አላህ ተባረከ ወተዓላ ጾም እንድንጾም ያዘዘን የረመዳን ጨረቃ ስትታይ ነው ስትወጣ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ሰውየው ጤነኛ ሆኖ በሚኖርበት አካባቢ ቋሚ ነዋሪ ሆኖ መንገደኛ ሳይሆን የረመዳን ወር ከደረሰበት ፈመሸይ ሙሻራ فليصوم እንደተባለው ቀደም መጾም ግድ ይለዋል ማለት ነው ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐዲስ አቢ ሁረይራ ነው ሱሙ ለሩ'የቲሂ ወአፍጥሩ ለሩ'የቲሂ ጨረቃን አይታችሁ ጾሙ ጀምሩ ረመዳናችሁ ጨረቃን አይታችሁ ብሉ 29 ነው ጎዶሎ ነው 30 ማን ነው ጎዶሎ ነው ያለው አላህ ነው ረመዳንን 29 ቀን ያደረገው አላህ ነው ረመዳንን 30 ያደረገው አይተን ጾም አይተን ብላን ተባልኩ የታዘዝከው በዚህ ነው ስለዚህ የዘንድሮ ጎዶሎ ነው አንዳንዶች ደግሞ አሉ ከረመዳን 2 ቀን አስቀድመው የሚጀምሩ ማለት ነው በየቦታው እዚህ ሞፈኛ አካባቢ አለ አንድ እኔ ማቀው በቅርብ ያለ ነው ማቃቸው ከድሮ አባዚያቸው ያልወጡ ማለት ነው ሐዲስ አልደረሰንም አላወቀንም ነበር ድሮ በፈለክ ነበር ምን ቆጥረው ከሆነ ሐዲሱ ደርሷል መጾመች ሌላ ነገር እኮ ሞልቷል የቢድዓ አይነት የሽርክ አይነት እኮ የሚጨማለቅ እኮ ሞልቷል ልክ ረመዳን ጋር ሲመጣ ሰላትን ማይሰግደው ሰው ራሱ ዛሬማ መጾም አለበት ረመዳን ቢሆን ስለማን ያለ ሸሪዓው አይተን ጾም ያለው ታይቷል ከተባለ ያዩ ሰዎች ከነገሩ ትጾማለህ ምናልባት ጨረቃን ማየት ካልቻላችሁ በዳመና ሊሆን ይችላል በአቧራ ሊሆን ይችላል በሌላ ምክንያት ከተጋረደባችሁ ጨረቃው 29 ሻዕባንን ውላችሁ ጨረቃውን ማየት ካልቻላችሁ ሻዕባንን 30 አድርጉት فإن خفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 ያሉት ነብዩ ናቸው ዲናችን ላይ በታዘዝከው መሰረት ብቻ ስትሄድ ነው የት ቢደረሰው ጀነት ቢደረሰው እንጂ በመሰለኝ አይደለም ስለዚህ ረመዳን ጨረቃ ሳይታይ አይጾምም ካልተገኘ ግን ጨረቃው ካልታየ ሻዕባን 30 ይውላል ማለት ነው የውመ ሸክም ሻዕባን 30 ሰዎች ጨረቃ ሳይታይ ቀርቶ እኔ ጾማለሁ ብለው ሚጾሙ ከሆነ አይፈቀድላቸው ረመዳን ሊሆን ይችላል በሚል እሳቤ ማለት ነው ተግባባን ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ ምን ብለዋል ረመዳንን አንድ ቀን ወይም 2 ቀን አስቀድማችሁ አትጾሙ ምናልባት ሌላ ጊዜ የለመደው ያስለመደው ጾም ለምሳሌ ዘውትር ሐሙስን ሰኞ ማለት ሐሙስና ሰኞ ኸሚስና የውመ ኢትናይን የሚጾም ሰው ከነበረ ረመዳን 30 ለምሳሌ ሻዕባን 30 ሰኞ ዕለት ቢሆን የሌላ ጊዜ ጾም ነው ይጾማል ከዛ ውጭ ያለ ሰው ግን መጾም ይችላል በተለይ በዚህ ጊዜ እንደምታውቁ هناك مراسم فلكيه ጨረቃን መመልከቻ የተለያዩ ማዕከላት አሉ እንደ ሳዑዲያ ሌሎች ሙስሊም ሀገራት ያስቀመጧቸው ማለት ነው ያኛ መንግስት ሄዶ ማድረጉ አይቀርም ምክንያቱም ያው ስፔስ ሳይንስ ላይ ዳና እንትን ያቋቋመ ስለሆነ ጨረቃ ላይ አይደለም ይገባልኛ እንደ ሙስሊሞች አየም አላየም እኛ ግን ያው እንደምታውቁት ሎንጊቲዩድና ላቲቲዩድ ላይ ከኛና ከሳዑዲያ ያለን በተለይ ከደቡብ ወደ ሰሜን የሚሰመረው መስመር ላይ ከልዩነት ስለሌለ ተቀራራቢ ስለሆነ እንዲህ የተሻፈፈ ነው የሚሄደው ወደ ሰሜን ምዕራብ ማለት ነው ሳዑዲያ
እነርሱ ባዩት እንጾማለን። ለዛ ነው ሰዓታችንም ብዙ ጊዜ የሰላት ሰዓታችንም ራሱ ተቀራራቢ የሚሆነው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ الحساب الفلكي የሚባለውን መጠቀም አይቻልም። ከታየ ይበላል፣ ከታየ ይጾማል፣ ካልታየ ይበላል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ረመዳንን ከሚያጠፉብን ነገሮች አውቆ መብላት አውቆ መጠጣት ነው ብለናል አይደለም? ጾመኛ መሆኑን እያስታወሰ ሰውዬው ይሄንን ካደረገ ይሄ ጾሙን ያጠፋበታል። መብላት መጠጣት የሚፈቀደው በሌሊቱ በማታው ክፍለ ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ከአቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ሐዲስ القدسي ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ስላለ ማለት ነው። አውቆ የበላ ሰው ቢኖር የግዴታ ቀሪውን ጊዜ ማሟላትና ረመዳን መጾም አለበት። አንዴ ጾሜ ጠፍቷል በሚል መብላት አይችልም። ከረመዳን ውጭ ባለው ግን ተውበት ያደርጋል፣ ያንን ይከፍላል። የተለየ ከፋራ ግን የለውም። በሌላ ሐዲስ ላይ አውቆ ረመዳንን የበላ አመት ቢጾም እንኳን ገቢ አይጎለትም የሚል ዛቻም መጥቷል። ተግባባን። ነገር ግን ረስቶ የበላ ሰው ወይም ረስቶ የጠጣ ሰው ጾሙን ይሞላል። ልክ ቡኻሪና ሙስሊም ዘንድ እሱም ከአቢ ሁረይራ የተላለፈ ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ረስቶ የበላ ወይም የጠጣ ጾመኛ ሆኖ ሳለ ጾሙን ይሙላ፣ አላህ ነው ያበላው ያጠጣው ብሎ ረስቼ ነበር ጀመርኩት እቀጥላለሁ አይቻልም። ካስታወስክ ማቆም። ተግባባን። አንዳንዴ ማናውቃቸው ደግሞ ጾምን የሚያጠፉብን የሚመስሉን ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ እንደ አቧራ ሰው ሳይፈልገው ወደ ሆዱ የሚገባ ነገር፣ ምራቅን መዋጥ፣ ለምሳሌ ከአፉ ያልወጣ ተፍቶት መልሶ ካልሆነ በስተቀር ወዲያ ያድብልህ፣ ወይም ደግሞ ሰብስቦት አንድ ላይ ምራቄ ነውና ጥሜን ሊቆርጥልኝ በሚል በዚህ መልኩ ካልሆነ ምራቅን መዋጥ። እንደውም ደግሞ ለምሳሌ ሰው የማያውቀው ወይም ሊያስወጣው የማይችል በጥርሶቹ መካከል ያለ የምግብ የተቀረ ነገር ካለ ከምራቅ ጋር ሊሄድ የሚችል ወዘተረፈ፣ እነዚህ ጾሙን አያበላሹም። እነሱ ሲጃራን ማጨስ ጾምን ከሚያበላሹ ነገሮች ናቸው። ተግባባን። ሲጃራ የራሱ ጅርም አለ ወደ ሆድ ውስጥ የሚገባ ማለት ነው። እንደ ውሃ እሱም ያጠፋል። ተግባባን። ሌሎች ነገሮችን እንግዲህ ከመሻይኾቻችን ቀጥሎ በሚኖሩ ቀናቶች አውቆ ማስመለስ፣ ለምሳሌ ሰው አውቆ የበላው አልተስማማኝም በሚል አውቆ ማስመለስ ጾምን ያበላሻል። ተግባባን። ቀዳ መክፈል ይኖርበታል። የተለየ የግሉ ካፋራ ለዛ የሚነገር ባይኖርም ማለት ነው። ነገር ግን ሳይፈልገው ስላልተስማማው ብቻ ያስመለሰው ሰው ያ ጾሙ አይበላሽበትም እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በረመዳን ጅማዕ ማድረግ ከባድ ካፋራ አለበት። እነዚህ ነገሮችን እየተማራችሁ ትሄዳላችሁ። ሰዓቱ ስለምናቆማለን። ወሰለ ወሰለም ዐላ አሕመድ አልሃዲ ሸፊዕ ወራ ጠራ ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. تقبل منا ما فيه من العبادات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.